Hello students, good morning to you all. Okay na ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ? So in the first video now we discussed something about the bridge course on first PU chemistry, that is how that alchemy has converted into chemistry, and also some the history of the history behind the names of some elements we discussed. ಹೌದಾ? We introduced the language of chemistry in terms of symbols of elements. ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? In the second video we'll continue the discussion, right? Symbols of elements, ಹೌದಾ? Atomic numbers of elements, ಹೌದಾ? Electronic configuration of elements, how to write the electronic configuration of elements, what information that you can get on the basis of electronic configuration, right? How it is helpful for writing formula of the compound. Chemistry ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ every chemical process will be represented in terms of chemical equations. In 10th standard you studied exclusively chemical reactions and writing equations for the chemical reactions. You studied where you studied that balancing chemical equations, that also you studied. But the thing is, in 10th standard you may not be studied how to write the formula, because if you are comfortable in writing formula correct agi bariyak bandre, if you are comfortable in writing formula of a compound, then you can easily write equations. Because of that, I'm giving much importance to that, how to write the formula of a compound. For that purpose, these are the basic things that you need to know. And what I suggest for first few students, you need to remember the atomic numbers of first 30 elements at least. There are 118 elements are there. You need not to remember the atomic numbers of all the 118 elements, but at least you have to remember the atomic numbers of minimum 30 elements, first 30 elements, and you should be able to write the electronic configuration of all those 30 elements perfectly. ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಆ 30 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ದು ಸುಮಾರು ಡಿಸಿಷನ್ಸನ್ನು ನೀವು ತಗೋಬೋದು, ಸುಮಾರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಗಿವನ್ ಒನ್ ಐಡಿಯಾ, ಒನ್ ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು, ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ 30 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ 30 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈ Hemant and Lingaraj. Hi, Hemant and Lingaraj are best boys. Come neighbors of Neha, and that is Nagma. Neighbors of Neha and Nagma all sit and planned science class articles. All sit and plan science class articles in pocket calendar. Yes. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದಾ ಇದನ್ನ? Hi, Hemant and Lingaraj are best boys. Come, neighbors of Neha and Nagma all sit and planned science class articles in pocket calendar. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಒಂದು ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ atomic numbers of first 20 elements.
I can write atomic numbers from atomic number 1 to atomic number 20. ಬರ್ಬೇಡ. ಈ ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಹೈ, this is H. Next he, this is H. This is Li, Li. This is B, Be. Next it is B, boron. Next it is C, carbon. S. Next it is N, nitrogen. O, oxygen. F, fluorine. ಹೌದಾ? Ne, neon. Na, ಸೋಡಿಯಂ. ನಗ್ಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ, GM ಬದಲಾಗಿ MC ಬರೀತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. GM ಬದಲಾಗಿ MC ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಆಲ್, AL. Sit, SI. And of course, planned, P. And it is science, S. Class, CL. Article, AR. Pocket, potassium. Pocket, potassium. Calendar, calcium. Calendar, calcium. Yes. Calcium. ಹೌದಾ? This is atomic number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ಬರೀಬೋದಾ? ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು, ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ರೈಟ್? 21 to 30 ಹೇಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದು 21 to 30 ಹೇಗೆ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್. 21 to 30 ಹೇಗೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ವೆರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ in making free coaching to, yes it is, Nikhil Kumar Jain. Science teacher very curious in making ಫ್ರೀ ಕೋಚಿಂಗ್ ಟು ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್. ಕುಮಾರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ ನಮಗೇನ್ರಿ, ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೇನಪ್ಪ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ 1 to 30 ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೈನ್ಸ್, SC, ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ. ಟೀಚರ್, ಟಿಟಾನಿಯಂ, TI. ವೆರಿಡಿಯಂ, V. That is curious, Cr, chromium. Making, Mn. Free, Fe. Coaching, cobalt. Nickel, Ni. Kumar, Cu, copper. Jain, zinc ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. Z ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು Z ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ J ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ, ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಂಕ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಹೌದಾ? ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಬೇಕಾರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ 21, ಟಿಟಾನಿಯಂ 22, ವೆರಿಡಿಯಂ 23, ಕ್ರೋಮಿಯಂ 24, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ 25, ಐರನ್ 26, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ 27, ನಿಖಿಲ್ 28, ಕಾಪರ್ 29, ಜಿಂಕ್ 30. ಬರಿಬೋದು ಹಂಗಾರೆ? 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 30 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಟಾಫಟ್ ಬರೆಯಕ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ಇದರಿಂದ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಆಗ್ಬೋದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಿ
ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ 30 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. H for hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, Na, magnesium, aluminium, silicon, Si, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium, calcium, scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. ಇದೇ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ನೀವು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಎಸ್, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಎಸ್, ನಿಮ್ಮ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆದಿರೋದು ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಆಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಶೆಲ್ಸ್, ಕೆ ಶೆಲ್, ಎಲ್ ಶೆಲ್, ಎಂ ಶೆಲ್, ಎನ್ ಶೆಲ್. ಕೆ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಎಲ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಎಂ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 18 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಅದೇ ಎನ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 32 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬರ್ದಿದ್ರಿ. ಕೆ ಶೆಲ್, ಎಲ್, ಎಂ, ಎನ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, 18 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ 32. ಇರ್ಲಿ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, we are going to distribute electrons in subshells. We are going to distribute electrons in subshells. ಈ ಮೇನ್ ಶೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವು ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ನೀವು ಮೇನ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ನಾವು ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ವಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 1s, then it is 2s, then it is 2p, then it is 3s, then it is 3p, right? Then it is 3p, right? Howda? Then it is 4s, then it is 3d, then it is 4p, then it is 5s, okay na? Then it is 5p, then it is 6s, howda? Then it is 5s ಆದ್ಮೇಲೆ 4d, then it is 5p, then it is 6x. ಈ ತರ ನಾವು ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 1s ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಶೆಲ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಸಬ್ಶೆಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಸಬ್ಶೆಲ್. ಎಲ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2s ಬರುತ್ತೆ, 2p ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್ ಶೆಲ್, ಈ 2 ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ, 1 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಶೆಲ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್ ಶೆಲ್, ಇದು ಥರ್ಡ್ ಮೇನ್ ಶೆಲ್, ಫೋರ್ತ್ ಮೇನ್ ಶೆಲ್. ಹೌದಾ? ಥರ್ಡ್ ಮೇನ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ we have 3s, we have 3p and it is 3d. ಥರ್ಡ್ ಮೇನ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫೋರ್ತ್ ಮೇನ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ we have 4s, we have 4p, we have 4d, we have 4f. ಹಾಗೇನೆ ಫಿಫ್ತ್ ಮೇನ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ that is we have 5s, we have 5p, we have 5d, we have 5f. ಈ ತರ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೇನ್ ಶೆಲ್ಸ್. You distributed 2, 8, 18, 32 electrons in main shells, but we distribute electrons in subshells. Yes, P and D and of course F subshell alli. We are going to distribute electrons in S, P, D, F subshell alli distribute ಮಾಡ್ತೇವೆ. In the case of S subshell, you can accommodate maximum of 2 electrons. In the case of P subshell, you can accommodate maximum of 6 electrons. In the case of D subshell, you can accommodate maximum of 10 electrons. In the case of F subshell, you can accommodate maximum of 14 electrons. ಹೇಗೆ 2, 18, 18, 32 ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ S subshell ಅಲ್ಲಿ 2, P subshell ಅಲ್ಲಿ 6, D subshell ಅಲ್ಲಿ 10, F subshell ಅಲ್ಲಿ 14 ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. S subshell ಅಲ್ಲಿ 2 ತಾನೆ, 2 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2, ಇಲ್ಲಿ 6, 8. ಇಲ್ಲಿ 2, ಇಲ್ಲಿ 6, ಇಲ್ಲಿ 10, 18. ಇಲ್ಲಿ 2, 6, 10 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 18. 18 ಪ್ಲಸ್ 14 32. ಆ ತರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆ ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಎಲ್ ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಎಂ ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಕೊನೆಗೆ ಎನ್ ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲೂ ಹಂಗೇನೆ. ಯು ಶುಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಒನ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್
electrons are distributed among the subshells in the increasing order of energy. ಲೋ ಎನರ್ಜಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ಲೋ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಇದು ಹೈ ಎನರ್ಜಿ, ಇದು ಹೈ ಎನರ್ಜಿ. ತರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. You can accommodate electrons among the available subshells in the increasing order. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಎನರ್ಜಿ ವೈಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ. ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅರೇಂಜ್ ದೀಸ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ, ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್. This is 1s, this is 2s, this is 3s, this is 4s, this is 5s, this is 5s, and of course this is 6s ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, right? This is 6s. 1 2 3 4 5 6 ಬರೀಬೋದಾ ಹಿಂಗೆ? 2s ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 2p, ಇಲ್ಲಿ 3p, ಇಲ್ಲಿ 4p, ಇಲ್ಲಿ 5p. ಹೌದಾ? 6p ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 3d, ಇಲ್ಲಿ 4d. ಎಸ್, 5d ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಓದ್ತೀರಾ. ನನಗೀಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 3d 4d ಆಮೇಲೆ 4f ಸಾಕು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಕಲಿತೀರಾ ಇದನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎಸ್, ದನ್ 1s ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ವಾಪಸ್. ಎಸ್, 2s, 3s, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ. then it is 2p, ಆಮೇಲೆ 3s, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ. then it is 3p, then it is 4s, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ. then it is 3d, then it is 4p, then it is 5s, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ, right? then it is 4d, then it is 5p, then it is 6s. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ. this is 4f. ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? 1s, next is 2s, next is 2p, next is 3s, next is 3p, next is 4s, then 3d, then 4p, then 5s. ಹೌದಾ? 5s ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು? 4d, ಆಮೇಲೆ 5p. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ 6s, ಕೊನೆಗೇನು? that is 4f. This is how you have to arrange the subshells in the increasing order of energy. ನೀವು ns ಇಂದ ರೈಟ್ ಎಲ್ಲ s ಅನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಬರಿಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ s subshell in small letters. ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ KLM ಹೆಂಗ್ ಬರೀತಾರೋ ಹಂಗೆ S ಸಬ್ಶೆಲ್, P ಸಬ್ಶೆಲ್, D ಸಬ್ಶೆಲ್, F ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ 1s to 4f ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. This is how you can write the electronic configuration. S subshell ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2, P ಅಲ್ಲಿ 6, D ಅಲ್ಲಿ 10 ಹಾಕಬೇಕು. D 10 ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಆಗೋವರೆಗೆ F ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ 14. ಈ ತರ F ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಎಸ್, ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೀಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೀನಿ, ರೈಟ್? electronic configuration, right? You know already hydrogen, lithium, yes it is hydrogen, helium, lithium, yes it is boron, beryllium, then it is boron, then it is carbon, then it is nitrogen. Yes, ಈ ಆರ್ಡರ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್, then it is fluorine, then it is neon. Yes, next it is sodium, then it is magnesium, right? Then it is aluminum, then it is silicon. Yes, silicon ಆದ್ಮೇಲೆ that is phosphorus, right? ಆಮೇಲೆ sulfur, ಆಮೇಲೆ chlorine. Yes it is ಆಮೇಲೆ argon, right? Yes it is ಆಮೇಲೆ yes it is potassium, and it is this is calcium. ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ 20 ಬರೀತೀನಿ ಫಸ್ಟ್. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಏನಿದೆ? ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ 21 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋಣ ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬರೆಯೋಣ. ಎಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2, ದಿಸ್ ಇಸ್ 3, 4, 5, 6, 7, it is 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, it is 15,
16, 17, 18, 19, 20 and that is 21. ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಆರ್ಡರ್ನ ಬರೀಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಏನ್ ಬರ್ತೀನಿ, 1 to 21 ಏನ್ ಬರ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಗಿವನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, 1s1. ಹೌದಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 1s2 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು, 1s2, ಆಮೇಲೆ 2s1. ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅನಂತರ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಎಸ್ ಹಾಕಿ, ಇನ್ನು 2s ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬೈ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಪದೇ ಪದೇ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾವು. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬೈ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ 1s2 ಬೈ ಹೀಲಿಯಂ. ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಬರೀರಿ. ನೀವು 1s2 ಇನ್ಮೇಲೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. 1s2 ಬಂದಾಗ ನೀವು ಹೀಲಿಯಂ ಬರೀಬಹುದು ಇನ್ಮೇಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು, ಅದನ್ನ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಈಗ ಹೀಲಿಯಂ ಇಂದ 2 ಆಯ್ತಾ, 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಹೀಲಿಯಂ, ಇನ್ನು 2 ದಟ್ ಈಸ್ 2s2. 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಯ್ತು. ಎಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಹೀಲಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಈಗ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, 2 ಹೀಲಿಯಂ ಹೋಯ್ತು, then it is 2s2, then it is 2s ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, 2p1. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಯಂ 2s2, ಆಮೇಲೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು, 2, ದಟ್ ಈಸ್ 2p2. ಯಾಕಂದ್ರೆ p ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಈಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಯಂ 2s2 and it is 2p3. ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 2, 4, ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು 3, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 7 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೀಲಿಯಂ 2s2 2p4. 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೀಲಿಯಂದು, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 2s2, 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಉಳಿದಿದ್ದು 2p. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2p ಅಲ್ಲಿ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೀವು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಯಂ 2s2 2p5. ಹೌದಾ? 9 ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೀಲಿಯಂ 2s2 2p6. 2 2 4 ಪ್ಲಸ್ 6 10 ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಯಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಸೋಡಿಯಂಗೆ 11 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಿಯಾನ್ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಅನದರ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. 2p ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, 3s1. ಆರ್ಡರ್ ನೋಡಿ, 2p ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, 3s ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಯಾನ್ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು, ಇನ್ನು 2, ದಟ್ ಈಸ್ 3s2. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯಾನ್, ಹೌದಾ, 3s2 3p1. ಯಾಕಂದ್ರೆ 13 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ. 10 ನಿಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, 2 s ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು 1 3p ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಿಯಾನ್ 3s2 3p2. 3s2 3p2. ಹೌದಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಸಿಲಿಕಾನ್. ಫಾಸ್ಫರಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಯಾನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ 3s2 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಇನ್ನ 3 ಉಳಿತು, ದಟ್ ಈಸ್ 3p3. 15 ಆಯ್ತು. ಸಲ್ಫರ್ ಅಲ್ಲಿ 16 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಿಯಾನ್ ಅವರಿಗೆ 16 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3s2 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಿಯಾನ್ ಹೋಯ್ತು, ಇನ್ನ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 3s ಹೋಯ್ತು, ಇನ್ನ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 3p ಹೋಯ್ತು, 16 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ, 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಿಯಾನ್ಗೆ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಸ್ ಗೆ, ಇನ್ನು 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 17 ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಯಾನ್ ಎಸ್ 3s2 3p6. 3s2 3p6 18 ಆಯ್ತಲ್ವಾ? 10 ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 6 18 ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ 19 ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅರ್ಗಾನ್. 18 ಬಂತಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದು ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂತಲ್ಲ, 15. ಆಮೇಲೆ ಏನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ 18 ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಾ, 3p ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 4s1. ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅವಾಗಲೇ, 3p ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 4s. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಗಾನ್
ದಟ್ ಈಸ್ 4s2. 18 ಪ್ಲಸ್ 2 20 ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗಾನ್ 4s2 18 ಪ್ಲಸ್ 2 20 21 ಇದೆ. 4s ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? 3d1. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು 3d ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ electronic configuration of, yes, it is these first 21 elements. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ, ನಾನು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಶೆಲ್ ವಿತ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದಿಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಒಂದೇ, ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್. ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಒಂದೇ ಶೆಲ್ ಇರೋದು, ಹಾಗಾಗಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಕೊನೆಯ ಮೇನ್ ಶೆಲ್, ಕೊನೆಯ ಸಬ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ಕೊನೆಯ ಮೇನ್ ಶೆಲ್ 2. 2s 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಎಷ್ಟು? 1. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ 2. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 1 ಅಲ್ಲ, 3. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನು, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಡ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್. ಇದು 2 ಇದೆ, ಇದು 2 ಇದೆ, ಅದು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್. 2 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಡ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್, ಹೌದಾ? ದಟ್ ಈಸ್ 2 + 1 3. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 2 + 1 4. ಇದು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್. ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್. ಬಹಳ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ 2pl 2 ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 2pl 1 ಅದೇ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಡ್ ಶೆಲ್ 2 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 2 ದಟ್ ಈಸ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇದು 2 ಇದು 2 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಡ್ ಶೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್. ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್, ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿದ್ರೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಇಲ್ಲೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್? ನೋಡಿ 6 ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 + 4 6 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಹೌ ಮೆನಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋರಿನ್? 7 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್ ಶೆಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2s 2p 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಥರ್ಡ್ ಮೇನ್ ಶೆಲ್, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಡ್ ಶೆಲ್ ಯಾವುದು? ಥರ್ಡ್ ಮೇನ್ ಶೆಲ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, number of valence electrons will be 3. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, number of valence electrons will be 4. Here it is 5. Here it is 6. Here it is 7. Here it is 8. Here it is 1. Fourth main shell. ಇಲ್ಲಿ 2 electrons. ಇಲ್ಲಿ 3 electrons in the valence shell. Why should I bother about that valence electrons? Number of valence electrons is the number of valence electrons ಅಂದ್ರೆ the electrons present in the valence shell. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಆ ಏನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ವೇಲೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬದಲಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್, ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗೇನ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಏನಂತೀವಿ? ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಹೀಲಿಯಂ, ನಿಯಾನ್, ಅರ್ಗಾನ್, ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್, ಸೆನಾನ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅವನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ನಮ್ಮ 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕೊನೆಯ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಅವುಗಳೇ ತುಂಬಾ ಸುಖವಾಗಿರೋದು. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಆರ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ದೇ ಆರ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ, ಆರಾಮಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತುಂಬಾ ಸುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಯಾವ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವನ್ನ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್. ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಯಾರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಹೈಲಿ ಇನರ್ಟ್. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರೋದೇ ಸ್ಟೇಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದಾವೆ.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವುಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಹೀಲಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನೋಡಿ, ನಿಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆರ್ಗಾನ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ either they have a 2 electrons or they have 8 electrons in the valence shell. That is ಏನಂದ್ರೆ duplet configuration as in the case of helium, octet configuration as in the case of neon and argon. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, duplet configuration and octet configuration will give stability. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಮೇನ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೋ ಅದು ತುಂಬಾ ಸುಖವಾಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಭಾಗ್ಯ ಯಾರಿಗಿದೆ? ಹೀಲಿಯಂಗಿದೆ, ನಿಯಾನ್ಗಿದೆ, ಅರ್ಗಾನ್ಗಿದೆ, ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್ಗಿದೆ, ಕ್ಸೆನಾನ್ಗಿದೆ, ರೆಡಾನ್ಗಿದೆ. ಇನ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆ ಪುಣ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಆ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ತುಂಬಾ ಸುಖವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾವ ತಾನೆ, ಮಾಡಲೇಬೇಕು ತಾನೆ. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೌದಲ್ವಾ? ನಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಂಗೆ ನಾವು ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾವು ಡಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಹೌದು ತಾನೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ತಾನೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಹಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತರ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತರ ಆಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಲಿಥಿಯಂಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನನಗೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ, ಓಕೆನಾ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಹೌದಲ್ವಾ? 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಅದು ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾರ ಕೊಟ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1s2 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೌದು ತಾನೆ? ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತದು? ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತರ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾರು ಕೊಡೋದಿಲ್ವಾ? ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ಇರೋ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೋಗತ್ತಾಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಖುಷಿಯಾಗಿರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ 1 ಸಿಕ್ಕರೆ 1 ತಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆ ಇರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಐದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೈನ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಹಾಗೆ ಲಿಥಿಯಂ ನೋಡಿ, 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಅದೇನಾದ್ರೂ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಹೀಲಿಯಂ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕದು ಹೇಳಿ? ನೀವು ಹೇಳಿ. ಅದೇನಾದ್ರೂ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೀಲಿಯಂ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕದು? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲೂಸ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಲಿಥಿಯಂ ಇಸ್ 1, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲಿಥಿಯಂ ಇಸ್ +1 ಅಂತ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲಿಥಿಯಂ ಇಸ್ +1 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? +1 ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್. ಅದು 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಬರುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ +1. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ +1 ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ -1 ಆಗ್ಬೋದು. +1 ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಇರೋ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ. -1 ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ -1 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ +1 ಆರ್ -1. ಹೀಲಿಯಂ 0 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ, ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ, ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಸುಖವಾಗಿದೆ ಅದು. 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರಾಮಾಗಿದೆ, ಡೂಪ್ಲೆಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆರಾಮಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಬೆರಿಲಿಯಂಗೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೀಲಿಯಂ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಬೇಕಾರೆ. 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೂಪ್ಲೆಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 6 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8 ಆಗುತ್ತಾನೆ, ಅವಾಗೂ ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೋದು ತಾನೆ? ಇಲ್ಲ, 2 ಕಳ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ 6 ತಗೋಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಬೆಟರ್?
ಇರೋ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದ ಆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು +2 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ. 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಈಜಿ ಯಾರು 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಬೆರಿಲಿಯಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದ, ಯಾರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣಪ್ಪ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು +2 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಇಸ್ +2. ಬೋರಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು 8 ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕದು, 5 ತಗೋಬೇಕು ಬೇರೆಯವರಿಂದ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೀಲಿಯಂ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 3 ಕಳ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಬೆಟರ್, 3 ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಟರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 3 there, +3 there. So if it gains the state by losing electron, it will be plus. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಬರೋದು +3, ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಮೈನಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅದು 4 ಕಳ್ಕೋಬಹುದು. ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೀಲಿಯಂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, 4 ಬೇರೆ ತಗೋಬಹುದು ತಾನೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಚಾನ್ಸ್. 4 ಕಳ್ಕೋಬಹುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 4 ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ +4 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ -4 ಇರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ +4 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ -4 ಇರುತ್ತೆ. 2ರಾಗ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ. ಅವಾಗ -4 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತಗೋತೀನೋ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ತಗೊಳ್ರಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ +4 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕದು, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಆಕ್ಟೇಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡೂಪ್ಲೆಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೈನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೋಬೇಕು, ಡೂಪ್ಲೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು ತಾನೆ. ಯಾವ್ದು ಬೆಟರ್, 3 ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೆಟರ್ ಹೌದು ತಾನೆ. 5 ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾನು 3 ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೆಟರ್ ಹೌದಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ -3 ಬರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ -3. ಅದೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. 8 ಆಗೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕದು, 2 ತಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 6 ಕಳ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಬೆಟರ್, 2 ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೆಟರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ -2. ಫ್ಲೋರಿನ್ 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. 8 ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೌದಲ್ಲ. ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿಕಮ್ ಐದರ್ ಟ್ರೈ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಐದರ್ ಡೂಪ್ಲೆಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 8 ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 8 ಆಗೋದು ಬೆಟರ್ ತಾನೆ. 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 8 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಇಸ್ -1. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನಿಯಾನ್, 0. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಸುಖವಾಗಿದೆ. 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, 2 + 6 8 ಇದೆ, ಆರಾಮಾಗಿದೆ. ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೂ ತೊಂದ್ರೆ, ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೂ ತೊಂದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತದು, 8 ಇರ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ, ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 0 ಫಾರ್ ನಿಯಾನ್. ಸೋಡಿಯಂಗೆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಯಾನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಕ್ಟೇಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೋಡಿಯಂ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಲೂಸ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, therefore its oxidation number is +1. Magnesium will try to lose 2 electrons, therefore it is +2. Aluminum will try to lose 3 electrons, therefore its oxidation number is +3. 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಯಾನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಿಲಿಕಾನ್ will try to lose 4 electrons, and that is +4. 4 ಕಳ್ಕೋಬಹುದು, 4 ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅವಾಗ -4 ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಹೌದಾ, ಹೌದು ತಾನೆ. ಅದೇ ನೋಡಿ, ಫಾಸ್ಫರಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು 3 ತಗೋಬಹುದು, ಹೌದು ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ -3. ಸಲ್ಫರ್ಗೆ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೈನ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು, -2. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, +7 ಬರುತ್ತೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, -7 ಬರುತ್ತೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಫ್ಲೋರಿನ್ ತರ. ಹಾಗಾಗಿ 1 ತಗೊಳುತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ -1 ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರಿನ್. ಅರ್ಗಾನ್ 0 ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅರ್ಗಾನ್, ಬಿಕಾಸ್ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ, ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅರ್ಗಾನ್ 4s1, 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, therefore oxidation number is +1. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ +2. ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ +3. ಯಾಕಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ will try to become, will try to attain noble gas configuration, that is 8 electrons in the valence shell ಅಥವಾ 2 electrons in the valence shell. In doing so, either they lose electrons or they gain electrons. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ
ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೈನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. If they lose electrons, they get positive oxidation state. If they gain electrons, they get negative oxidation state. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ರೈಟ್ ದಟ್ ಇವನ್ನ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ನಾವು ಆ ಟರ್ಮ್ ನ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ obtained when it loses electrons. ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ that it gains when it gains electrons. ಹೌದಾ? and that is what we call it as oxidation number. ಅದೇ ತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಕೆಲವು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಸ್ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಇವುಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ದೇ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದನ್ನ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಒಂದು ಕಳ್ಕೊತವೆ, ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊತವೆ, ಕೆಲವು ಸಾರಿ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊತವೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತಗೋತವೆ, ಕೆಲವು ಸಾರಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತಗೋತವೆ, ಕೆಲವು ಸಾರಿ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತಗೋತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಏನೇ ಮಾಡಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಎಲ್ಲ ಇದರ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಕೆಲಸ ನಡೀತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇನೆ. ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಅಟೈನ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ವಿತ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆರ್ ಡೂಪ್ಲೆಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಜನರಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಲೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ನಿಮಗೆ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಓದಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತವೆ. ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಿಥಿಯಂ, ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಆಮೇಲೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋಡಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಆಮೇಲೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಇವೆಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತವೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ electronic configuration of remaining elements. Right? We'll go for the electronic configuration of yes, it is titanium with atomic number 22, vanadium with atomic number 23, right? Next it is chromium with atomic number 24, yes. Then it is manganese with atomic number 25, yes. Next it is iron with atomic number 26. Next it is cobalt with atomic number 27. Next it is nickel with atomic number 28, yes. Next it is copper with atomic 29. Next it is zinc with atomic number 30. ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೆಯೋಣ. ಹಾಗೆ 18 ಬರೆದ್ಬಿಡಿ. ಆರ್ಗಾನ್, ಎಸ್ 18 ಹೋಯ್ತಾ, ಇನ್ನು 4 ಉಳಿತಾ. ಆಗ 4s2 20 ಆಯ್ತಾ, ಇನ್ನ 3d2. This is electronic configuration of titanium. Next argon 4s2 3d3. 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ಗಾನ್ 4s2 3d4 ಬರಿಬೇಕು. ಹೌದಾ? ನಮ್ಮ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 4 ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ. ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಈಸ್ 4s1 3d5. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 4s ಇಂದ 3d ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಅದೇನೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಇಫ್ ಆಲ್ ದ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಡಿ ಸಬ್ಶೆಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫುಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಡಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಧ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇದೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ PUC ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈಗ ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 4s2 3d4 ಅಲ್ಲ, 4s1 3d5. ಇದೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 6 ಆಯ್ತು.
chromium has got 6 electrons in the valence shell. ಈಗ argon, yes, ಏನಾಯ್ತು 18 2 20 3d5 ಇದು 25 ತಾನೆ 18 2 20 ಪ್ಲಸ್ 5 25, yes. ಈಗ ಬನ್ನಿ, that is in the case of, yes, it is iron, that is argon 3d, sorry, 4s2 3d6 18 ಪ್ಲಸ್ 2 20 ಪ್ಲಸ್ 26, ಇದು argon 4s2 3d7 10 ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ಲ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ argon 4s2 3d8 ನಿಕೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ argon 4s2 3d9 ಬರೀಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೇಗೆ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ 5 ಆಯ್ತು, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ argon 4s1 3d10 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. 3d9 ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಖುಷಿಯಾಗಿರಲ್ಲ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 10 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 10 ಆಗೋದು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 4s ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ 10 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ 4s1 ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 3d10 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಎಸ್. ಇನ್ನು ಜಿಂಕ್ argon 4s2 18 20 ಆಮೇಲೆ 3d10, ದಿಸ್ ಇಸ್ electronic configuration of, yes, it is zinc there. In oxidation number ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ +4 ಇದೆ, yes. Oxidation number ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ +4 ಬರುತ್ತೆ, yes. This is 4 electrons ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ 5 electrons ಕಳ್ಕೊಂಡು +5 ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸರಿ 3 electrons ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸರಿ 4 electrons ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ, ಟಿಟಾನಿಯಂ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿವು ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮುಂದಿನ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಈಗ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಬರಿತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೋಮಿಯಂಗೆ +6 ಇರುತ್ತೆ, 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಮ್ಯಾಂಗ್ನೀಸ್ಗೆ +7 ಇರುತ್ತೆ, 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ +7. ಮ್ಯಾಂಗ್ನೀಸ್ಗೆ +7 ಯಾಕೆ, +5 ಇದೆ, +2 ಇದೆ, +4 ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಓದ್ತೀರಾ ನೀವು, ಎಸ್. ಐರನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಎಸ್. ಮುಂದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಫೆರಸ್ ಅಲ್ಲಿ +2 ಇರುತ್ತೆ, ಫೆರಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ +3 ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬಹುದು, ಬಟ್ ಹೈಯರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮುಂದೆ ಓದ್ತೀರಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಕೋಬಾಲ್ಟ್ಗೆ +3 ಇರುತ್ತೆ, ಎಸ್. ಯಾಕಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ನಿಕೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ +2 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ +4 ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ. ಕಾಪರ್ ಅಲ್ಲಿ +1 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ +2 ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯೂಪ್ರಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂಪ್ರಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ. ಜಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ +2 ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 4s ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ +2 ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಅಲ್ಲಿ +1 ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೈ ಕಾಪರ್. ಓಕೆನಾ? +2 ಯಾಕಂದ್ರೆ 4s ಇಂದ ಒಂದು 3d ಇಂದ ಒಂದು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಇಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ವೆನ್ ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಲೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ನೈದರ್ ಲೂಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಾರ್ ಗೇನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಗೇನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಆವಾಗ ಅದಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಹೇಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಟು ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಲವಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದ್ತಿರೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವುಗಳ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬಹುದು. ಅದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಗ್ಬೋದಾ?
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.